मेरे परमेश्वर जो तुसी चाहो असी बोलीए असी उही बोलीए मेरे खुदाबंद जो तुसी चाहो असी सुनीए असी उही सुनीए मेरे खुदाबंद तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे लोगां दे जीवनां दे उपर अपना अधिकार लवे मेरे परमेश्वर इन्हां दियां सोचां दे उपर पवित्र आत्मा अधिकार लवे इन्हां जिंदगियां दे उपर पवित्र आत्मा अधिकार लवे मेरे खुदा मेरे पिता मेरे परमेश्वर होण दिओ मेरे खुदाबंद बीमार लोग मसा दे हेठ आ जाण मेरे खुदाबंद तुहाडे चंगा करन वाले अभिषेक दे हेठ आ जाण मेरे खुदाबंद और अपनी बीमारी दी असीरी तो आजाद हो जाण मेरे खुदाबंद बीमारी दी गुलामी तो आजाद हो जाण खुदाबंद तुहाडे लोग पाप दी गुलामी तो आजाद हो जाण मेरे परमेश्वर नशे दी गुलामी तो आजाद हो जाण खुदाबंद दुष्ट आत्मा दी गुलामी तो आजाद हो जाण मेरे खुदाबंद शरीर दी अभिलाषावां दी गुलामी तो आजाद हो जाण मेरे खुदाबंद असीं तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां संसारिक अभिलाषावां तो आजाद हो जाण मेरे परमेश्वर मन मतियां दे उत्ते चलना बंद कर देण मेरे खुदाबंद तुहाडे वचन दे अनुसार चलन तुहाडे वचन दे अनुसार बैठन तुहाडे वचन दे अनुसार ही खुदाबंद तुहाडे कम्मां नूं करन मेरे परमेश्वर तू अपने लोगों को खुदाबंद बाइबल पढ़न दे अनुसार चलन दा बल दे मेरे खुदाबंद क्योंकि बाइबल तो इदां ही आखदा है कि मुबारक हो इंसान आ जो इन्हां भविष्यवाणी दी गल्लां नूं पढ़दा सुणदा ते उहदे अनुसार चलदा आ मेरे खुदाबंद असीं तुहानूं उडीकण वाले आ मेरे परमेश्वर और सानू बल दे मेरे खुदाबंद क्योंकि बाइबल आखदा यहोवा नूं उडीकण वाले नवें सिरे तो बल प्राप्त करनगे मेरे खुदाबंद ओ बल खुदाबंद तुहाडे लोग हासिल करन मेरे खुदाबंद इसी समय ओ सामर्थ नूं ग्रहण करन मेरे खुदाबंद जो शैतान नूं शर्मिंदा करे जो शरीर दे अभिलाषावां दे उपर फतेह पावे जो संसार दे कम्मां दे उपर फतेह पावे मेरे खुदाबंद ओ अभिषेक दे नाल भरण ओ सामर्थ दे नाल भरण ओ अग दे नाल भरण मेरे खुदाबंद ओ बंधनां नूं तोड़न वाले अभिषेक नाल भरण मेरे खुदाबंद नवा बल प्राप्त करन खुदाबंद जोर वाला बल प्राप्त करन मेरे खुदाबंद शैतान नूं हराउण वाला बल प्राप्त करन बीमारी नूं हराउण वाला बल प्राप्त करन मेरे खुदाबंद अगे वधन वाला बल प्राप्त करन मेरे खुदाबंद जिद्दां इजरायली लोगां दे लई समुंदर दो भाग हो गया रास्ता बन गया मेरे खुदाबंद अज अपने लोगां नूं भी नवा सामर्थ दे नवा बल दे मेरे खुदाबंद रास्ते पदरे हो जाण मेरे खुदाबंद खुदरे राह सीधे हो जाण मेरे परमेश्वर और तुहाडे लोग इनक्रीज हो जाण मेरे खुदाबंद इन्हां दा मसा वधे मेरे खुदाबंद इन्हां दा अभिषेक वधे मेरे खुदाबंद पवित्र आत्मा दी भरपूरी वधे मेरे खुदाबंद स्वर्गीय शब्दां दे विच वाधा होवे मेरे खुदाबंद वचन पढ़न दे विच वाधा होवे वचन पढ़न दे समय दे विच वाधा होवे खुदाबंद प्रार्थना करन दे समय दे विच वाधा होवे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदाबंद नवा मसा दे मेरे खुदाबंद नवा मसा दे मेरे परमेश्वर नवा बल दे नवा अभिषेक दे मेरे खुदाबंद खुदा तुहाडी हजूरी साडीआं जिंदगियां दे विच आए मेरे खुदाबंद ए तुहाडा जिउंदा जागदा भवन आ मेरे खुदाबंद इन्हां जगवेदियां दी असीं मुरम्मत करिए मेरे खुदाबंद और तू अग दे नाल उत्तर देण वाला परमेश्वर है मेरे खुदाबंद एलिया ने आख्या आ कि जेदा खुदा जिउंदा आ और जेदा रब सच्चा आ और ओही अग दे नाल उत्तर देगा और मेरे खुदा बाइबल आखदा तुसी अग दे नाल उत्तर देता मेरे परमेश्वर अज तू पवित्र आत्मा दी अग दे नाल उत्तर देण वाला परमेश्वर है खुदाबंद जिस द्वारा पाप भस्म हुंदा आ बुराई भस्म हुंदी आ शैतान दे अंग भस्म हुंदे आ मेरे परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे खुदाबंद अज दे दिन दे लई समय दे लई खुदाबंद साडीआं जिंदगियां दे विच बख्शिया मेरे खुदाबंद औकात तो वध के बरकत दित्ती तुहाडा धन्नवाद करदे अच्छा खाण नूं दित्ता अच्छा पाउण नूं दित्ता अच्छा रहण नूं दित्ता प्रभु तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे खुदाबंद बड़े विश्वास दे विच हो के असीं दुआ मंगदे हां मेरे प्रभु बेऔलादां नूं औलाद दे बेघरिआं नूं घर दे बेरोजगारां नूं रोजगार दे बेशांतां नूं शांति दे मेरे खुदाबंद पेट दियां समस्यावां दे रोगी चंगे होण मेरे खुदाबंद चमड़ी दे रोग जिन्हां नूं लगे आ यीशु मसीह दे लहू दे नाल धोते जाण मेरे खुदाबंद और ओ चंगे हो जाण तुहाडे गवाह बन जाण मेरे खुदाबंद नशे दे नाल जकड़े छुटकारा पाउण यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे खुदाबंद होण दिओ मेरे प्रभु तुहाडे काम तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे उपर नजर आउण मेरे खुदाबंद जिंदगियां दे विच नजर आउण मेरे खुदाबंद ए सच्चिया मेरे परमेश्वर तो चौखा जीवन देण वाला परमेश्वर आ
ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਵਰਤੀ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਵੇ ਔਰ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਜਾਵੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟਦਾ ਜਾਵੇ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟਦਾ ਜਾਵੇ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿਦ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿਦਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੂਝ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਨਵਾਂ ਸਾਮਰਥ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਨਵੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਕੜੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।
मैं ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂਪਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜੀ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਲੀਵ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ, ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਕਹਾਵਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੱਕ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 70 ਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 70 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵਧਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਨੋਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਨੋਖਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦਾ, ਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁੰਬਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ, ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ ਪਿਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਮਰਥ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਾਂ ਕਮੀ ਆ ਸਾਮਰਥ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸੁੱਧਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਥ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਝੱਟ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਟ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਧੰਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਪਿਆਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਰਾਕ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਉਸੇ ਘੜੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸੇ ਘੜੀ। ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਝੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੱਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਾਪ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਡਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਇਕਲੀ। ਸਮੇਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਪੇਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ
ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਔਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 15-20 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਜਨ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪੜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਮਸਾ ਏਦਾਂ ਉੱਡਦਾ ਏਦਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੁਆ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਰੋਜ਼ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਰੋਜ਼, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇਰੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਵੋ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ? ਸੁਣੋ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਸੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੂਗਾ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹੂਗਾ? ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ? ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਔਰ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਸਾ ਦਾ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਆ, ਪਾਪੀ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਭੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਟਿਕੇਗਾ, ਵਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 2-3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਤੇ ਸੀਗੇ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ 36 ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 25 ਤੇ ਹੀ ਆ।
ਇਹ ਲੌਸ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਦਾਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ। ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਪਹਾੜ ਆਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ, ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਤੰਗੀ ਆਵੇ, ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਚੁਣਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੁਣ ਲਓ ਕੀ ਚੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਉਹਦਾ 29 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, 29 ਤੋਂ 35 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 29 ਤੋਂ 35 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਯਿਫਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਫਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੇਲਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਚੜਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 29 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਿਫਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਲਾਦ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਲਾਦ ਦੇ ਮਿਸਪੇ ਨੂੰ ਅਪੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਿਲਾਦ ਦੇ ਮਿਸਪੇ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਯਿਫਤਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਈ ਭੇਡ, ਕੋਈ ਗਾਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਫਤਾਹ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਥ ਦੇ ਆਪੜਨ ਤੋੜੀ ਜੋ 20 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾ ਤੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੋਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। 34 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਫਤਾਹ ਮਿਸਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਧੀ ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਦਾਬੰਦ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਫਤਾਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਤੇ ਮੌਜ ਮਾਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵਧੋਗੇ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ। ਯਾਦ ਰਖਨਾਤਮਕ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਨਾ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੱਡਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਧੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਫਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 19 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਸਦਾ ਤਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਰੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਤਾਉਂਸ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ, ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਜੇ, ਬੀਨ, ਬਰਬਤ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗਾ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਸਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਯਹੂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਣਾ ਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜੇ ਬੀਨ ਬਰਬਤ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਬਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਸੁਰੰਗੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਬੀਨ ਬਰਬਤ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਚਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਆਤਮਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋਧ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਉਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਤਾਉਂਸ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਉਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਰ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ,
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਓ ਖਾਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਗੁਣਾ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆਂ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆਂ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਓਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਮ ਸੜ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੇਠ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਭੱਠੀ 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ 10-20 ਗੁਣਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਭਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਫਸਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਜਾਂ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਸ ਸਕਦੇ ਆ।
कि अगर कोई दोष लभे तो उन्होंने लभे ना तुहाडे अंदरों, अगर तुसीं वचन की ढाल लैके चलते हैं तो। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल एक साह की तरह इंसान के जीवन च काम करता है। जिद्दां आपां साह लैंदे सानूं जीउंदे रहण दे लई साह लेना जरूरी है, इदां ही आत्मक तौर पर जीउंदे रहण दे लई वचन का साडे जीवन च होना बहुत जरूरी है। तां असीं आत्मक तौर पर जीउंदे रह सकते हैं, तां असीं अपना बचाव कर सकते और उहदे पवित्र पहाड़ दे विच वस सकते हैं। लिखिया कोई भी खोट ना लभा ते कोई भी उहदे अंदर औगण ना लभा, कारण कि उहदी वफादारी। प्रार्थना करन दी, बाइबल पढ़न दी, गोडे टेकण दी, वचन नूं पूरा करन दी वफादारी, कोई औगण नहीं लभा उहदे वैरियां नूं। हालेलुया। अज शैतान साडा वैरी आ, साडे अंदर वो कमी लभदा आ कि किद्दां इहनूं फसाया जावे। इदां ही जिद्दां मनसबदारां ते प्रधानां ने देखिया ना, उहदे अंदर कमी लभी कि किद्दां इहनूं गुमराह कीता जावे। अज अगर नशा करन दी कमी है तो शैतान बार बार नशेड़ी लोकां दे नाल तुहाडी मुलाकात कराएगा, बार बार घर च लड़ाई झगड़ा पवाएगा, गुस्सा क्रोध दिलाएगा कि एक इंसान गुस्से दे विच जां क्रोध दे विच आके नशा कर लवे, दारू पी लवे, जो भी नशा करना कर लवे। वो इदां दी सिचुएशन क्रिएट करता है। शैतान अंग लभदा है, कमी लभदा कि कमी की है। जिद्दां आ लोग दानियल दे विच कमी लभदे सी, पर वो वफादार सीगा, कमी लभी नहीं। ना कहते कोई औगण लभा ते ना ही कोई खोट लभी। किद्दां शैतान चाल चलूगा दसो? कि शैतान तुहाडे अंदर आ सकदा, कि शैतान तुहानूं गुमराह कर सकदा, कि शैतान तुहानूं परेशान कर सकदा। अगर दानियल दी तरह तुसीं भी वफादार आ तां शैतान लभदा थक जाएगा, मरदा मर जाएगा, पर वो तुहाडे अगे आएगा नहीं। तुहाडे जीवन दे विच तुहानूं कदी परेशान नहीं करेगा, तुहानूं कदी गुमराह नहीं करेगा। अगर तुसीं खुदावंद दे नाल और अपने दुनियावी मालक दे नाल, अगर तुसीं अपने पास्टर दे नाल, अपने माता पिता दे नाल वफादार आ तां। बोलो आमीन, हालेलुया। देखो उन्हें लभण दी कोशिश की, कितना सर्च किया होएगा कि किते ना किते उन्होंने फसाइए, कोई दोष लाइए उहदे उत्ते, कोई औगण देखिए, कोई खोट देखिए उहदे अंदर, पर नहीं मिली। कारण वफादारी। वफादारी का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये उपर शिक्षा लेना चाहो तो वफादारी ये वर्ड बोलना काफ़ी नहीं है। सौण दे समय दुआ करनी हमेशा दे लई, ये वफादारी आ खुदाबंद दे नाल। दसवंत लगातार देना, ये वफादारी आ खुदाबंद दे नाल। गरीब की मदद करनी वफादारी आ खुदाबंद दे नाल। लगातार चर्च अटेंड करना, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना, ये वफादारी आ खुदाबंद दे नाल। हालेलुया। चाहे मीह आवे, चाहे हनेरी आवे, चाहे शरीर कितना भी थकिया टुटिया क्यों ना होवे, बाइबल कहता शरीर आत्मा के विरोध दे विच आ ते आत्मा शरीर के विरोध दे विच आ। हुण तुसीं देखो तुसीं किहदी गल मनदे आ? जिद्दन थके हुंदे आ उदन आत्मा की गल मनदे आ जां शरीर की गल मनदे आ? फिर तुसीं देखो किद्दां तुसीं टिक सकदे आ। अगर तुसीं शरीर की गल मनदे आ कि अज थके पे, अज रहण दिंदे आ, अज अज काम ज़्यादा कर लिया, अज प्रार्थना करन नूं रहण दिंदे आ, फिर तुसीं देखो किहदी गल मनदे आ? फिर मैं तुहानूं आत्मक नहीं कहता। अगर तुसीं शरीर की गल मनदे आ कि अज बहुत थक हो गया, अज काम ते ज़्यादा काम सीगा, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा सीगा, अज मैंटली डिस्टर्ब हो गए आ, अज प्रेयर करन नूं रहण दिंदे आ, मैं तुहानूं दसदा आ ये गल हैगी शरीर की। अगर तुसीं आत्मक और वफादार आ खुदावंद दे नाल ते तुसीं इस गल का यकीन करोगे कि मेरा परमेश्वर मेरा इंतज़ार करदा पिया मेरे रूम दे विच कि मैं जावां ते खुदावंद दे नाल मैं गल करां। बोलो हालेलुया। इस गल नूं अगर याद रखोगे तो कभी भी तुसीं अपनी प्रार्थना नूं मिस नहीं करोगे, कभी भी तुसीं बाइबल नूं पढ़ना मिस नहीं करोगे। कि अगर इस गल के उपर यकीन करते हैं कि बाइबल पढ़न के दौरान खुदा ने मेरे नाल गल करनी है, तुसीं कभी भी अपना बाइबल मिस नहीं करोगे। अज दा इंसान मिस करता है कि चलो अज नहीं पढ़िया तो कल सही, कल नहीं पढ़िया तो परसों सही। पर तुसीं देखो कोई है तुहाडा इंतजार करदा, जिहड़ा तुहानूं बहुत प्यार करदा, जिन्हें तुहाडे लई अपना लहू बहा दिता, तुहानूं मुੱਲ खरीद लिया, वो इंतजार करदा है तुहानूं वफादारी दे विच लैके आउण दे लई। यीशु मसीह ने चेलियां दी परवाह कीती। देखो जरा बाइबल नूं पढ़ के चेलियां दे नाल प्यार कीता, पर प्रार्थना दा जो समय सीगा उहनां नूं छड्ड दिंदे सीगे, एकांत दे विच चले जांदे सीगे प्रार्थना करन दे लई। खुदा दे नाल वफादारी, यहोवा परमेश्वर दे नाल वफादारी। हालेलुया। और अगे लिखिया कंटिन्यू करदा है मैं 5 नंबर पंक्ति तो
ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਦਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੀਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਾਜ ਹੇ ਰਾਜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਸੀਗੀ, ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੋ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਅਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੂਤ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੁਦ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਨੀਅਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਿਆ। ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਦਾਨੀਅਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ? ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਚੈਪਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਚਰਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ
नहीं तो बीमार आए हैं तो बीमार ही चले जाओगे। हालेलुया। ते बाइबल कहता फिर ये राजे ने कानून पास कर दिता फिर कि जेड़ा दानियल नूं प्रार्थना करन तो रोके जाओ, परमेश्वर दे बारे कुछ मंदा भागा बोले ते ओ फिर मारिया जावे। ते इस तरीके दे नाल कहंदे दानियल उच्चा कीता गया और दानियल दा परमेश्वर भी उच्चा कीता गया। हालेलुया। पर जिन्हां लोकां ने दानियल नूं फसाउण दी कोशिश कीती सीगी ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਘੂਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। दानियल नूं अगर याद हुंदा ना हुंदा वचन ते जरूर पाप दे विच फस जांदा, जरूर अपनी जान अगर बचाउणी। बाइबल की कहंदा है, कहंदा जेड़ा अपनी जान बचाउणी चाहुंदा आ वो गवा लेगा उहनूं। इत्थे सिचुएशन देखो की आ, इत्थे सिचुएशन देखो की आ। अगर वो अपनी जान बचाउणी चाहुंदे शद्रक मेशक अबेदनगो पहलां ही कि हाँ नहीं यार मत्था टेक दिंदे आ, राजा सानूं भट्ठी च सुੱਟ देगा। अजे इत्थे दानियल सोचदा कि हाँ मैनूं शेरां दे घूरे दे विच सुੱਟ देना है तो कोई गल नहीं, मैं दुआ नहीं करदा। तुसीं देखो इन्हां ने अपनी जान की परवाह नहीं की। कहंदा जिहड़ा मेरे लिए अपनी जान नूं गवांदा है वो बचा लेगा। स्वर्ग दे विच गए आ। हालेलुया। समझो इस गल नूं, जिहड़ा कहंदा मेरी खातिर अपनी जान गवांदा है ओनूं बचा लेगा, जिहड़ा मेरी खातिर अपनी जान बचाउण दी कोशिश करदा वो गवा लेगा। वचन नूं समझण दी कोशिश करो। ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਫਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, कि जो खुद नूं चंगा लगदा, जो साडे दिल नूं चंगा लगदा आ, वो खुदावंद दे लई कुर्बान करना। उस समय दे विच फिर आराम नाल बैठ नहीं जाना आ, उस समय दे विच प्रार्थना करनी, उस समय दे विच बाइबल नूं पढ़ना, उस समय दे विच बाइबल दा ज्ञान लेना, एक विचार करना है कि मैं वचन नूं पूरा किद्दां करां। सिचुएशन देखो ना, कि तुहानूं नहीं पता कल की सिचुएशन तुहाडे सामने आ जानी है, बट अगर तुहानूं वचन याद आ ते तुसीं अपना बचाव कर सकदे हो। तुसीं अपनी वफादारी का सबूत दे सकते हैं खुदा नूं, तुसीं ईमानदार आ ये साबित कर सकते हैं खुदा नूं कि खुदा तो वध के तुहाडे जीवन दे विच कोई हुक्म नहीं आ। ये साबित कर सकते हैं सिचुएशन जदों तुहाडे सामने आएगी। हालेलुया। उम्मीद करदा हां अज दा वचन तुहाडी जिंदगियां दे विच चंगी जमीन ते जाके डिग्गिया है तो 100 ਦਾ 100 गुणा फलदायक होएगा। मैं बिलीव करदा हां और अज का वचन तुहाडी जिंदगी च प्रभावशाली होएगा कि कौन उहदे डेरे दे विच टिकेगा, कौन उहदे पवित्र पहाड़ दे विच वसेगा। असीं स्वर्ग जाना है, असीं इत्थे नहीं जाना अमृतसर किते होर पासे नहीं जाना है, असीं स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाण दे लई ये कंडीशन आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ कि कौन ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ नेकी करदा, अपनी ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ नहीं ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ बुरा नहीं करदा, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ बुरा नहीं बोलदा, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ नहीं ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ नहीं ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ नहीं, कदी भी डोलेगा नहीं। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, अज दे वचन दे लई खुदावंद दा शुक्र अदा करिए। परमेश्वर तुहानूं इन्हां वचनां दे नाल आशीषित करे। अज दा वचन तुहाडीआं जिंदगियां दे विच 100 ਦਾ 100 गुणा फलदायक होवे। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना दी हालत दे विच चलदे हां।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਲਮਾਈਟੀ ਗਾਡ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਲਈ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੇਰੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਣ, ਜਾਣ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
अच्छे ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ, ਮਸਾ ਵਾਲੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਥਰਸਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਨੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।